إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Barcha maqtav hamid sanalar bizni yuqdan bar qilib, türlüden türlü nimetlerin berip turuşu, şuşa alemlerinin hujası, terbiyəşisi bolğan Rabbimiz Allah Taala'nın bir özüne gine tiyişli. Bizge şuşu İslam dinini alıp kilgen, Kur'an hükümlerin üretip kaldırgan süyükli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin de ruhuna, ana ehlil beytine türebizden çıkan salavat şerifler barıp irişse idi. Elhamdülillah deyip Allah-u Teala'nı maqtıyız, atnanın en hayırlı cuma gününe iriştirdi. Biz mında jıyıldık, anı zurlarga, donlarga, maqtarga, anın hükümlerin irenirge, şuşu ecir savaplarını da andan ümit itip suribız, kıyamet gününde mizanımızda kurip, şuşu savaplar sebepli Allah'ın rahmetine irişip, Firdevs cennetlerine kirige her başımızga da nasip etseydi. Hemmine Müslüman kişisi her vakitte da özünün imanın, takvalığın kaygırtıp, takvalığı üstünde işlep dururga buruşlu. Çünkü Adem balası şuşu zinnetli, matur dünya bilen aldalanıp, baraşak orunun unutup jibere, hem şunun bilen kaybır günahlarga şuma, hem şuşunday yolumuzdan taypılı bulmasın için bizge her vakitte da imanımız turunda takvalığımızı kaygırtıp dururga gerek. Hem imanımızı da, takvalığımızı da kuvvetli, tağın da üstüre, ul da bulsa Rabbimiz turunda bilu. Yani Allah-u Teala'nın isimlerin irenu, uku, yatlav, hem şunun bilen yaşav. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala da etti وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَادِ A'raf suresinin 180. ayetinde Allah'ın da kürkem isimleri vardı. Hem şularını iske alıp da ana dua bilen müracaat ettiğizdi. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde etti Allah-u Teala'nın özüne yine has bulgan 99 ismi var. Kim şularını bile, irene, yatlı hem şunun bilen amel kılayken de ol cennette bulaşaktı. Şuna göre her bir Müslüman kişisi şu 99 isimni birgine tapkır bulsa da okup, qarab, ma'nalarına düşünürge buruşlu. Hem bigrek de bu bir katı Allah'a beyleniş bizni nıgıta. Kungilimizni Allah bilen beylevge bir güçlü bir sebep bulup tura. Ulu indi şuşu Allah bar etken mahlukatlar bilen beylenmişi, nindigine problemaga yoluqsa da, nindigine aldında hacet kirek bulsa da, ul tukta şuşu kişi var, bana müracaat etip qarim eli deyip en birinci anda uy kilmeyi tuqtalı. Benim bit hocam,
галәмнәрнең тәрбиячесе Аллаһы Тәгалә бар дип, иң беренче шул уй фикер туа һәм Раббысыннан ялвара, Раббысыннан өмет итә, Раббысына тәвәккәлли башлый. Һәм менә шушындый көчле элемтә булган саен Аллаһы Тәгалә бу дөньяда аның тормышын тагын да җиңеләйтә. Чыгу юлларын тагын да ачып җибәрә. Уйламаган, көтмәгән җирләрдән дә ризыкларын яудыра. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Талак сурасында әйтте: "Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа." Кемдә Аллаһы Тәгаләгә ди тақвалы булса ди, Аллаһы Тәгалә кушканнарын үтәп, тыелган гынаһларыннан ерак булып яшәсә ди, мин аңа ди нинди генә тормышның кысырык сукмакларына барып кирсә дә, нинди генә проблемаларга юлыкса да, чыгу юлын бирәчәкмен ди. Әмма шарт тақвалык. Нәрсә дидек? Булдыр алганча күп итеп, Аллаһның әҗир савабын өмет итеп, изгелек кылу. Һәм ул тыйган барча явыз, фәхиш, бузык, гынаһлы гамәлләрдән ерак булу. Менә шулай яшисең икән ди, чыгу юлын бирәчәкмен ди. Әмма кайберәүләр зарлана, шым бармый, тормышымда, күңелемдә тынычлык юк, рәхәтлек юк, балаларым тыңламый, нишлек кая барып бәрелергә, сугылырга белмим ди. Күрсәт миңа чыгу юлын ди. Сорый башлыйсың, Аллаһы Тәгалә таләп иткән әмерләрне үтисеңме? Аллаһы Тәгалә тыйган гынаһлардан тыеласыңмы? Юк, әлбәттә. Юк. Нәфис нәрсәгә чакыра, шуны үтәп яши. Ишекләр ябык. Ишекләр ябык. Һәм ачылмаячак. Тақвалык кына безнең Аллаһы Тәгаләнең чыгу юлы бирә торган ишекләрен ача. Һәм Аллаһы Тәгалә нәрсә ди? Ва ярзуху мин хайфу ла яхтасиб. Тақва булсаң ди, нинди генә проблемага юлыксаң да ди, эшсез каласыңмы, акчасыз каласыңмы, сәламәтлегең какшыймы, әмма тақвалык юлың һәр вакытта да беренче урында тора икән ди, уйламаган, көтмәгән җирдән бәрбер ризык бирәчәкмен ди. Бу кәсебең ябылды икән, икенче яктан бирәчәк. Бу эштән кудылар икән, икенче эшкә алачаклар. Әмма шарт нәрсә? Тақва булсын. Тақвалык. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә көтмәгән, уйламаган җирдән ризык бирәсен. Чөнки ризык бирүче ул Аллаһы Тәгалә. Менә ризык бирүче дигәндә без уйларга яратабыз, ашау ишүне генә. Әмма Коръәнгә карап анализ ясасак, ризык төшенчәсенә ашау ишү генә керми. Кешегә бу дөньяда кирәк булган барча ниъмәт тә ризыкка керә. Аллаһ та ризык бирәмен дигән, ул ипи туз гына түгел. Моңа керә сәламәтлек тә, моңа керә тәрбияле балалар да, моңа керә бәхетле гаилә дә, моңа керә хәерле кәсеп тә, моңа керә йөри торган А точкасынан Б точкасына алып кайта торган, алып куя торган машина да, киң йорт та, бөтенесе дә кешегә кирәк булган ниъмәт ризык төшенчәсенә керә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля бирәм ди шушы ризыкны, чөнки Аллаһ Тааля ар-Раззак, ризыкландыручы, ризык бирүче. Һәм Аллаһ Тааля ризыкны ике төргә бүлде. Беренче төре ам, гомумән. Yani Allahu Teala imanlısında, imansızında, kafirinde, mümininde, günah kılatırganında, savaplı, izgi ameller kılatırganı bütünüsün bu dünyada aşata. Şöyle bit. Koy bir kişi acayiplen, bu Yavuz bendeni de nişik jir yürteyken deyler. Şöyle bit koy bir kişiye. Nişik bunu jir yutmayken deyler. Şunun hatlik naşarlık kıla. Yetimlerini talay, şöyle bit. Pensionerlerini aldalay. Bugün aferistler kupit. Nişik jir yutladı.
Аллаһ Тәгалә bu dünyada bütünüsünde aşata, bütünüsünde rizaqlandыра. Һәм менә шуңа да, менә бу кемгәдер Аллаһ Тәгалә күп итеп бирде икән, ниндидер байлык. Аның белән алдаланырга кирәкми. Кемгәдер миллионнар, Мерседеслар, зур-зур коттеджлар, 5-6 квартира бирә икән, бу күрсәтми Аллаһ Тәгаләнең бу бәндәсенә мәхәббәтен. Бу күрсәтми Аллаһ Тәгалә каршында бу кеше ниндидер зур статуска ия булуын. Бу Аллаһ Тәгаләгә берни дә тормый бу дөнья байлыгы. Моңа дәлил. Аллаһ Субхану ва Тәгалә Сәбә сүрәсенең 35-нче аятында әйтте: "Ва қалу нахну аксару амвала ва ауладу ва ма нахну бимуаззибин." Шушы имансызлар әйттеләр ди: "Безнең балаларыбыз һәм малларыбыз күбрәктер ди сезнекенә караган." Ягъни фақир мусульманнардан көлделәр, искыл иттеләр. Безнең балаларыбыз да күп, малыбыз да күп. Һәм шуңа да ди, кыямәт көнендә дә безгә русча әйтсәк особый привилегия булыр. Бу дөньяда бирелгәч, анда да биреләчәк ди. Һәм чынлап та күбе шундый фикер йөртә бит. Кайбер байлардан чыга бит. Әзрәк кенә теге киңәш насихатымны бирә башласаң, иманга килергә кирәк, бу дөнья белән генә бетми, хәләл харамны. Син андай акыллы булгач, нишәп шундый факирсың син? Әгәр дә син шундый кешелекле икән, фәрештәдәйсең, хәләл харамны айырып яшисең икән, нишәп син шулай алайса факир? Ягъни кешедә шушы уйлый байлык ниндидер Аллаһ каршында зур кыйммәткә ия. Аллаһ Тәгалә әйтә, ничек ди, менә безгә шушының белән алдаланмас өчен алар шундый сүз әйтәчәкләр ди. Без дә газапланмаячак, без сездән акыллырак, чөнки без күп итеп эшләдек ди. Әмма Аллаһ Тәгалә карагыз, ничек безнең күңелләрне тынычландыра. Алдаланмагыз ди. Нәрсә ди? Кул әйт аларга ди, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлламгә шушы мактанучы, тәкәбберләнүче, маллары белән горурланучыларга әйтә: "Инна Рабби ябсуту ризqa лиман яша." Нәрсә ди? Минем Раббым теләгән кешесенә киң ризык бирә. Һәм теләгән кешесенә тар ризык бирер. Кемгәдер күп итеп бирә, кемгәдер әз итеп бирә. Һәм нәрсә ди? "Ва яқдиру валакин аксаран нас ла я'ламун." ди. Менә безгә инде монысы кагыла. Нәрсә ди? Ахират эшләре ди, дөнья малы нә карап кына әле йөртелми ди. Ягъни шушы монда бай булды икән, рәхәт яшәде икән, ахирәттә дә шулай газапсыз җәннәтле була дигән сүз түгел. Ахирәт эше дөнья малына карап әле бәя бирелми. Һәм әйтә, ләкин кешеләрнең күбесе шуны белмиләр ди. Кара ничек туры килеп тора, шулай бит. Без дә дин тотабыз, мәчеткә йөрибез, намаз укыйбыз, әмма бәрабәр шушы идеология диек, шушы фикер безнең инде төпләп эшкә кергән, кемгәдер ниндидер байлык бирелгән икән, бу бәрабәр Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәсе ди. Аллаһ Тәгалә юк ди. Күбегез белмисез ди. Һәм ничек итеп дәвам итә? وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Нәрсә ди Аллаһ Субхану ва Тәгалә? Сезнең балаларыгыз да кайбер кеше бөтен балаларың намазда, уразада дигәч, син дә бас инде, әйе, балаларым бар, укырлар, дуа кылырлар да, шулар мине җәннәтне итер дип уйлый. Әмма ялгыша, Аллаһ Тәгалә әйтә, балаларыгыз да ди, чөнки һәр кеше иң башта үзе өчен җавап тотачак. Без горурланырга яратабыз, бер кешегә әйтсә, инде яшең бит инде, хайран малай, вакыт җитеп бара, намазга, иманга килергә вакыт. Минем әби бабалар да хәзрәт тукымыннан име, менә балаларым да инде нителгән. Һаман аклану үзли, шушы
7 буындагы элекеге бабалары, балалары аны коткарыр дип. Кыямат көнендә һәр кеше үзен кайгыртачак. Нәфси, нәфси, эй нәфсем дип. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең балаларыгыз да, малларыгыз да безгә якын итмәс ди. Ягъни шушы мал, байлык Аллаһ Тәгалә каршында нәрсә ди? Әгәр дә ул хәләл юл белән табып, хәләл юлга сарыф ителмәгән икән, һәм шушы малны да кәсеп иткәндә Аллаһка урын булмаган икән тормышында, аны зикр итеп, зурлап, көненә 5 тапкыр искә төшергән. Бу гамәлләр безгә якын итмәс ди. Ягъни без Аллаһ Тәгалә риза булмас ди. Мәгәр ди, кемгә генә файда китерер ди? Иманга килеп, изге гамәл кылган кеше генә ди, безгә якын булыр һәм җәннәтле булыр ди. Шуңа күрә ризыкның икенче төре хас. Нәрсә ул? Иман, файдалы гыйлем ризыгы. Монсын инде Аллаһ Тәгалә сайлап яраткан, риза булган бәндәләренә генә бирә. Менә бу ризык нәрсә? Иң мөһиме. Чөнки бу дөньяда хәрәкәт кылсаң, әзрәк башыңны эшләтсәң, эш калмыйсың. Шулай бит, бигрәк тә әлхәмдүлилләh, бик мул бәрәкәтле тормышта яшибез. Әлхәмдүлилләh. Әзрәк кенә башыңны эшләтә белсәң, шулай бит инде хәрәкәтләнсәң, берсе дә эш калмый. Әмма буш калырга мөмкин без шушы дөнья малы белән алдаланып, кайчан? Кыямат көнендә. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, шушы байлык белән инде алдаланмагыз ди. Сәбәбен кылыгыз, хәрәкәтләнегез ди, мин сезне ди ашатырмын ди, ризыкландырырмын ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, факирлектән куркып ди, намазсыз, уразасыз, имансыз калмагыз ди. Чөнки Жир йөзендә бу дөньяда ризык бирмичә калган бер җан иясе дә юк ди. Мин үз өстемә алдым ди. Һәрбер бу дөньяга килгән җан иясенә ризык бирәм дип. Аны бары тик әзрәк кенә сәбәп кылып табырга гына кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва ма мин даббатин фил арди илля ала Аллаһи ризқуха ва я'ламу мустaqarraha ва мустауда'аha." Нәрсә ди? Ризыкландыруны Аллаһ үз өстенә алмаган җирдә яшәүче бер генә җан иясе дә юк ди. Һәм нәрсә ди? Ул аның сыйынып яшәгән җирендә, сакланган яшәгән урынында белеп тора ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә монда күрсәтә, нәрсә ди? Ассызыклы, сез ризыгыгыз өчен кайгырмагыз ди. Сәбәп кылыгыз ди, бирәм ди. Һәм шундый да җәмәгать карасак, Аллаһ Тәгалә бит менә бөтен җан иясен ашата. Карагыз ул Антарктидаларда диек, шулай бит. Нинди зур-зур аюлар, пингвиннар, нинди салкында бер ни ризык юк дип уйларсыз. Әмма яшиләр нинди таза гәүдәле, шулай бит. Менә бит нинди салкын кышларда чыпчыклар, каргалар эшеп йөри, бәрабәр Аллаһ Тәгалә ашатып тора. Берсендә аш калдырмый. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шуның хәтле күп төрле ризыклар биргән. Уйлый башласаң, фикерли башласаң, башны сәҗдәдән күтәрмичә рәхмәтлегенә була белергә кирәк. Карагыз, ул файдалы, татлы, кирәкле ризыгы, шулай бит, сөтне генә алый. Менә без бит горурланырга яратабыз. Хәзер теге искусственный интеллект дип шундый робототехника алга китте. Анда кеше ясаганнар дип шулай бит инде. Зурлыйбыз бу айтишниклардан да шушы галимнәрне диек. Язабыз, алар турыда сөйлибез, әмма онытабыз. Карагыз, Аллаһ Тәгаләнең менә муҗизаларына карасаң исең китә. Бер сыерны гына ал. Сыер нинди зур Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, ризыгы адәм баласына биргән. Яшел ширәм ашый,
һәм каннар арасыннан, тизәк арасыннан оппак кешегә файдалы булган сөт ризыгын бирә. Кем уйлап чыгар? Кем ясаган менә моны? Ансы безгә менә шулай булган инде, теге табигать шулай яраткан инде дип. Табигать бит ул, җансыз ничек булган булды? Икмәк менә стәлдә ашыйбыз бит, шулай бит. Бер нәрсә булмагандай Аллаһның бергән ипиен ашыйбыз. Уйлап караган бармы? Ничек ипи алдыбызга килде? Кем уйлап чыгарган ул будай урлыгын? Ничек ул шулшы җиргә эләккәч реакцияга кирип, зур итеп үсеп, бер башакта күпме будай, шушы будайдан кем бергән шушы гыйлемне, шуны тегермәндә тартып, шулай ун ясап ипи биргән. Уйланмыйбыз, әмма бу бик мөгъҗиза. Безнең нидер анда кеше уйлап чыгарган нәрсәләрне сөйләргә яратабыз, ох дип. Әмма тирә-якта булган ризыкты гына уйлап фикерли башласак, Алла Субхану ва Тааляның көч-кудрәтенә, нинди адәм баласына күп ниъмәт бирү турында таң калырсың. Һәм Алла Субхану ва Тааляда нәрсәди? Шушы сезгә биргән ризыкларның ди, сезгә биргән ризыкларның кадерен, рәхмәтен белдертәсегез килсә ди, нишәгез ди? Гыйбадәт кылыгыз ди. Менә монысы бездә аксый инде. Һәр вакытта да шуны әйтәбез, искәртәбез, әмма кызганычка каршы адәм баласы йокыда һәм гафиллектә. Алла Субхану ва Тааля әйтә, шуны гына әйтәбез дә, шуның белән тамамларбыз. Алла Тааля әйтә: "Я әйюһән-нас, эй кешеләр ди, у'буду раббакум ди, Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз ди." Ни өчен гыйбадәт кылыгыз ди? Нәрсәгә Аллаһ Тааля буйсынырга әмер итә? Итагать итәргә. Чөнки ди ул ди, "Валлазин халака у'буду раббакум аллази халакакум валлазина мин qablikum la'allakum tattaqun" ди. Чөнки ди сезне дә, сезгә хәтлек булган кавымнарны да, шушы адәм балаларын бар итте ди. Бу бер сәбәп, безнең бу дөньяга килүебезнең сәбәбе Аллаһ Тааля бар итү. Һәм икенчесе, "Аллази жa'ala lakumul arda firashan wa samaa binaa". Җирне сезгә түшәк кылды ди, буйсындырды ди, шушы җирдән төрле ниъмәтләр алсын өчен, ризыклар алсын. Һәм шушы җирнең инде түбәсе итеп күкләрне бар итте ди. Һәм шушы күкләрдән "Ва анзала минас-самаа'i ма'a", һәм шушы күктән ди сезгә ди яңгырлар яудырды ди. Шушы яңгырлар ди җиргә төшеп реакцияга кирип ди төрле ризыклар бирде ди. "Фахраҗа минас-самарати ризқан лакум", һәм шуңа да ди Аллаһны "Фала таҗ'алу лиллаһи андада ва антум та'ламун", шуңа да ди Аллаһы Тааляны бер кем белән дә тиңләмичә, бер дәрәҗәгә дә куймыйча, аңа рәхмәтле булып, шөкерле булып, гыйбадәттә булыгыз диде. Алла Субхану ва Тааля барчабызга да аның ризыгына рәхмәтле булып, аны Ар-Раззак дигән исемен белеп, ризык килде икән, ризык кирәк икән безгә, ризыгыбыз кимеде икән. "Эй Раббым, син Ар-Раззак" дип ялварыйк, сорыйк, һәм инде биргән һәрбер ашаган ризыгы өчен дә аңа рәхмәт әйтергә, "Әлхәмдүлилләh" дип Аллаһ Тааляны мактарга онытмыйк. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim.